यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। सत्वगुण वृद्धि प्राप्त होइथिबा समय रे जदि देहधारी मनुष्य मरी जाए तेबे से उत्तम बेत्ता मानंकर स्वर्गादि निर्मल लोकगुड़िकु प्राप्त हुए। जदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं जाति देहभृत् तदा उत्तम वेदां लोकान अमलान प्रतिपद्यते। कौनसी देहधारी मनुष्य सत्वगुणी रजोगुणी बा तमगुणी जहाँ होई थाउ ना काहींकी कौनसी कारणरू ताठारे हठात सत्वगुण बढ़ीगले अर्थात सत्वगुणर कार्य स्वच्छता निर्मलता इत्यादि वृत्ति तत्काल बढ़ीगले सही समय जदि ताहार मृत्यु हुए तेबे से उत्तम बा शुभ कर्मरत मनुष्य प्राप्तव्य निर्मल लोक को जाए। जो माने केवल उत्तम बा शुभ कर्म करती केबे अशुभ कर्म करती नहीं अर्थात जो मानकर भाव क्रिया और ज्ञान सबकिछि उत्तम सही पुण्यकर्मा मानक पई उत्तम विदाम पद व्यवहृत होइछि। एभली पुण्यकर्मा मनुष्यंकर जो सब लोक उपरे अधिकार थाए सत्वगुण वृद्धि होइथिबा समय रे जो मानकर मृत्यु हुए से माने सही सब निर्मल लोक प्राप्त हुंती। तात्पर्य है जीवन सारा शुभकर्म करुथिबा व्यक्ति मानकु जो उच्च उच्च लोकर प्राप्ति हुए तात्कालिक सत्वगुण वृद्धि होइथिबा बेले मृत्यु मुखरे पड़िथिबा मनुष्य सही सब लोक को प्राप्त हुंती। सत्वगुण वृद्धि समय रे देहत्याग करिथिबा मनुष्य पुण्यात्मा मानकर प्राप्तव्य उच्च लोक को जानती। एथर प्रमाणित हुए जे गुणजनित वृत्ति कर्म अपेक्षा दुर्बल नुहे सुतरां सात्विक वृत्ति मध्य पुण्यकर्म सदृश श्रेष्ठ। ए दृष्टि शास्त्र विहित पुण्यकर्म रे मध्य भावर महत्व रही पुण्यकर्मर नुहे। एणु सात्विक भावर स्थान अति ऊर्ध्वरे पदार्थ क्रिया भाव और उद्देश्य ए चारोटी जाक यथाक्रमे गोटे अन्यठारु उच्चतर। रजगुण और तमगुण अपेक्षा सत्वगुण जनित वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक। संसार रे मध्य देखा जाए जे स्थूलर आहार अपेक्षा सूक्ष्मर आहार कम हो जाए। जथा देवता माने सूक्ष्म होइथिबारु केवल सुगंध द्वारा ही तृप्त हो जाती। अवश्य स्थूल अपेक्षा सूक्ष्मर शक्ति अधिक। एथिजोगु सूक्ष्म भावर प्राधान्यरु अंतकाल होइथिबा सत्वगुणर वृद्धि ही मनुष्य को उच्च लोक को नहीं जाए। अमलान कहिबार तात्पर्य है सत्वगुणर स्वरूप निर्मल। अतः सत्वगुण वृद्धि समय रे जे मृत्युवरण करे से निर्मल लोक को प्राप्त हुए। एठारे संदेह हेउछि जीवन सारा शुभकर्म करुथिबा व्यक्ति को जो लोक प्राप्ति हुए सत्वगुण वृद्धि समय रे मृत्युवरण करिथिबा व्यक्ति सही पुण्य लोक को किपरि जाई परिबो। एहर समाधान है भगवान एक विशेष कोहल नियम करिछन्ति जे अंतकाल रे मनुष्यर मानसिक स्थिति जापरि रहे सही अनुसारे तार गति हुए। गीता 8:6। तेणु सत्वगुणर वृत्ति वृद्धि होइथिबा बेले जो व्यक्ति मृत्यु मुखरे पड़े से जे उत्तम लोक प्राप्त हुए एथिरे संदेहर अवकाश नहीं। परिशिष्ट भाव है तदा उत्तम वेदां लोकान अमलान। विवेकवान पुरुष उत्तम वेता अटंती। जदि मनुष्य सत्वगुण को निजर मने न करिबा संगे संगे सेथिरु सुख ग्रहण न करे एवं भगवानकर सम्मुख हो जाए तेबे से सत्वगुणरु मध्य असंग बा गुणातीत हुई भगवान परम धाम को चलीजिव। अन्यथा सत्वगुणर संबंध रहिले ब्रह्मलोक आदि उच्च उच्च लोक को जीव। अमलान ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकरे सापेक्ष निर्मलता थिबा स्थले भगवान परम धाम रे निरपेक्ष निर्मलता विद्यमान। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि
मूढयोनिषु जायते। रजोगुण वृद्धि होइथिबा बेले मरुथिबा प्राणी कर्मसंगी मनुष्य जोनिरे जन्म निये एवं तमोगुण वृद्धि होइथिबा बेले मरुथिबा प्राणी मूढ़ जोनि मानंकरे जन्म निये। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते। अंतकाଳରେ कौनसी मनुष्य ठारे कौनसी कारणवशतः जदि रजगुण जनित लोभ प्रवृत्ति स्पृहा इत्यादि वृद्धि पाए एवं सही वृत्ति को चिंतन करी जदि तार मृत्यु हो जाए, तेबे सही मूढ़ात्मा प्राणी कर्मासक्त मनुष्य देह धरी जन्म हुए। जे जीवन सारा भल कर्म और आचरण करिछि, जार स्वभाव शुद्ध अंतकाଳରେ रजगुण वृद्धि पाइथिबा बेले से जदि मृत्यु मुखरे पड़े, तेबे मृत्यु परे मनुष्य जन्म पाइले मध्य ताहार आचरण और भाव उत्तम हेबो एवं से शुभ कर्म रे प्रवृत्त हेबो। जार जीवन साधारण भावे बीतीछि, अंतकाଳରେ रजगुण जनित लोभ इत्यादि वृत्ति वृद्धि हेबा समय रे से जदि देहत्याग करे, तेबे से मनुष्य जन्म पाई पदार्थ व्यक्ति क्रिया इत्यादि रे आसक्त हेबो। जार जीवन रे काम क्रोध इत्यादिर प्राधान्य रही आसीछि, रजगुण वृद्धि हेबा बेले से जदि मृत्युवरण करे, तेबे मनुष्य जन्म पाइले मध्य से विशेषतः आसुरी संपत्ति युक्त हेबो। तात्पर्य है मनुष्य लोकरे जन्म हेले मध्य गुणर तारतम्य जोगु मनुष्य तीन प्रकार स्वभाव संपन्न हो जाती। एथिरे एक विशेष शिक्षणीय कथा है, रजगुण वृद्धि समय रे देहत्याग करी मनुष्य जन्म पाउथिबा प्राणी मानकर आचरण जेपरि होई थाउ ना काहेकि, सेमानक ठारे भगवत प्रदत्त विवेक अवश्य रही थाए। अतएव प्रत्येक मनुष्य एही विवेक को महत्व दे सत्संग स्वाध्याय इत्यादि साहाय्य ताहाको स्वच्छ करी ऊर्ध्व को उठी पारिबो, परमात्मा प्राप्ति करि पारिबो। एही भगवत प्रदत्त विवेक थिबारु प्रत्येक मनुष्य भगवत प्राप्तिर अधिकारी। तथा प्रलीन स्तमसी मूढ़ जोनिषु जायते। अंतकाଳରେ कौनसी मनुष्य ठारे कौनसी कारणवशतः जदि तात्कालिक तमोगुण वृद्धि हुए, अर्थात तमोगुण जनित प्रमाद मोह अप्रकाश इत्यादि वृत्ति वृद्धि पाए एवं सही वृत्ति को चिंतन करी जदि से मरी जाए, तबे सही मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता इत्यादि मूढ़ जोनि जन्म ग्रहण करे। सही मूढ़ जोनि मानंकरे समस्तंक ठारे मूढ़ता रहिथिले हैं, ताहा न्यूनाधिक रूपे थाए। दृष्टांत स्वरूप वृक्ष लता इत्यादि जोनि मानंकरे जेते बेसी मूढ़ता थाए, पशु पक्षी इत्यादि जोनि सेते न थाए। शुभ कर्मरत मनुष्य अंतकाଳରେ तमगुणर वृत्ति तात्कालिक वृद्धि होइथिबा बेले मृत्यु मुखरे पड़ी मूढ़ जोनि प्राप्त हेले, सेठारे मध्य ताहार गुण और आचरण भल हेबो, तार स्वभाव ताकु भल कर्मरे लगाइबो। उदाहरण स्वरूप अंत समय रे तमगुण वृत्ति रे अर्थात हरिण को चिंता करी भरत मुनि मृत्युवरण करिथिबारु से मूढ़ जोनि हरिण शरीर पाइले। मात्र से मनुष्य जन्म रे जो त्याग और तपस्या करथिले, से सब हरिण जन्म रे मध्य अक्षुण्ण रहिथिला। से हरिण जन्म पाई मध्य निज माँ सहित रहु नथिले, सबुज पत्र न खाई सुखिला पत्र खाउथिले इत्यादि। भरत मुनि हरिण जन्म रे जपरि सावधान रहुथिले, मनुष्य मानक मध्यरे भी सेपरि संजत जीवन बहुत कम देखिबाकु मिले। परिशिष्ट भाव हैला रजगणर राग अंश ही बंधनकारक बा जन्म मृत्युदायक क्रिया अंश नुहे। रागर प्राधान्य थिबारु कर्म संगीषु जायते कहा जाइछि। क्रिया रूपरे रजगुण गुणातीतंक ठारे मध्य थाए। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च। गीता 14:22। पदार्थ क्रिया बा व्यक्ति काहारी प्रति राग बा आसक्ति होइगले कर्मसंगी मनुष्य जोनिरे जन्म नेबाकु पड़े। स्वभावतः मनुष्य कर्मसंगी, कारण मनुष्य जन्म ही कर्म करिवार अधिकार अछि। कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। गीता
15/2। ଅନ୍ତକାଳରେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍କାଳିକ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏପରି ଗତି ହେବାର କାରଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं। ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ଶୁଭକର୍ମର ଫଳ ସାତ୍ୱିକ ଓ ନିର୍ମଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ଏବଂ ତାମସ କର୍ମର ଫଳ ଅଜ୍ଞାନ ବା ମୂଢ଼ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି କର୍ମ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ବା ତାମସ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କେବଳ କ୍ରିୟା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତା ହିଁ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ହୁଏ। ସାତ୍ୱିକ କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମକୁ ସାତ୍ୱିକ କୁହାଯାଏ। ରାଜସ କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମକୁ ରାଜସ ଓ ତାମସ କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମକୁ ତାମସ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଣଃ ସୁକୃତସ୍ୟାହୁଃ ସାତ୍ୱିକଂ ନିର୍ମଳଂ ଫଳମ୍। ସତ୍ୱଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ବିକାର। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ ହେବ ତାହା ସାତ୍ୱିକ ହିଁ ହେବ, କାରଣ କର୍ମ କର୍ତ୍ତାର ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାତ୍ୱିକ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ନିର୍ମଳ ଓ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ଫଳେଚ୍ଛା ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱଗୁଣ ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ସାତ୍ୱିକ କର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କର୍ମର ଫଳ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୁଣରୁ ସର୍ବଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ସାତ୍ୱିକ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାହାର ଫଳ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ। ରଜସସ୍ତୁ ଫଳମ୍ ଦୁଃଖମ୍। ରଜଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ରାଗାତ୍ମକ। ତେଣୁ ରାଗଯୁକ୍ତ ବା ଆସକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ରାଜସ କର୍ମ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ରାଜସ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେହି ରାଜସ କର୍ମରୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ ହେବ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦିର ଉପଭୋଗ ହେବ, ସଂସାରରେ ଆଦର ସତ୍କାର ଇତ୍ୟାଦିର ଉପଭୋଗ ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକରେ ଭୋଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜନିତ ଭୋଗ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯେ ହି ସଂସ୍ପର୍ଶଜା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜନୟ ଏବତେ। ଗୀତା 5:22। ଅର୍ଥାତ୍ ସେସବୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାୟକ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ରାଜସ କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରଜଗୁଣର ପାପ ଓ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ। ରଜଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପାପ କରେ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ସେହି ପାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 36ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପାପ କରେ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ରଜଗୁଣ ଜନିତ କାମନାକୁ ପାପର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଅଜ୍ଞାନଂ ତମସଃ ଫଳମ୍। ତମଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୋହନାତ୍ମକ। ତେଣୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ତାମସ କର୍ତ୍ତା ପରିଣାମ, ହିଂସା, ହାନି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ମୂଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ତାମସ କର୍ମ ହେବ ଏବଂ ସେହି କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ ଯୋନିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ବା ମୂଢ଼ତା ପ୍ରଧାନ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପାହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଢ଼ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶ ହେଲା ସାତ୍ୱିକ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ତାହା ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ରାଜସ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ସେଥିରେ ସେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାମସ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ସେଥିରେ ତାର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାଠାରେ ମୂଢ଼ତା ହିଁ ରହିବ। ଗୁଣ ବା ଭାବ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କର୍ମାନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଜନ୍ମଲାଭ ହେବାରେ
अंतकालीन चिंतन ही मुख्य एवं अंतकालीन चिंतनर मूल है गुणवृद्धि। गुणवृद्धि कर्मानुसार ही होता है। तात्पर्य है मनुष्यर जमिति भाव बा गुण से सेमिति कर्म करिबो एवं जमिति कर्म करिबो सही अनुसार तार भाव दृढ़ीभूत हेबो तथा सही भाव अनुजाई अंतकालीन चिंतन हेबो। एणु आगामी जन्म प्राप्ति रे अंतकालीन चिंतनर प्राधान्य रहिछि। चिंतन मूल भाव और भाव मूल कर्म रही थाए। एही दृष्टिरु अंतकालीन चिंतन भाव बा गुण और कर्म ए तीनोटी मृत्यु परवर्ती गति हेबार प्रधान कारण। परिशिष्ट भाव है राग बा अनुराग बा आसक्ति रजगुणर स्वरूप एवं सही राग जोगु ही दुख हुए। राजसस्तु फलम दुखम। संसारर समस्त दुख और पाप राग कारण हुए एवं सही राग जोगु ही काम जात हुए। काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव। गीता 3:37। अज्ञानं तामसः फलम। तमगुण ज्ञान प्रकाश और विवेक जागृत हेबाकु दिए नहीं। कारण तमगुण अज्ञान उत्पन्न करे और अज्ञान उत्पन्न हुए। गीता 14:8 और 17। पूर्व श्लोक भगवान कहले जे गुण मानकर तात्कालिक वृत्ति वृद्धि हेले जो गति हुए ताहार मूलरे सात्विक राजस और तामस कर्म ही विद्यमान। वर्तमान सात्विक राजस और तामस कर्म मूलरे गुण रहिथिबा कथा दर्शाइबा पई भगवान एही श्लोकटी कहउछन्ति। सत्त्वास्तज्ञायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहि तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुणरु ज्ञान और रजो गुणरु लोभ आदि उत्पन्न हुए। तम गुणरु प्रमाद मोह और अज्ञान मध्य उत्पन्न हुए। सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व गुणरु ज्ञानोदय हुए अर्थात सुकृत और दुष्कृत कर्म संबंधी विवेक जागृत हुए। सही विवेक द्वारा मनुष्य केवल सुकृत बा सत्कर्म ही करे। सही सत्कर्मर फल सात्विक और निर्मल। रजसो लोभ एव च। रजगुणर लोभ आदि जात हुए। लोभर बशवर्ती हुई मनुष्य जो कर्म करे ताहार फल हुए दुख। जतिकी मिलिछि ताठार आहुरी अधिक आकांक्षा करिवार नाम लोभ। लोभर दुईटी रूप अछि यथा यथायोग्य खर्च न करिबा एवं अनुचित उपाय संग्रह करिबा। यथोचित कर्मरे धन खर्च न कले सेथिरु पछघुंचा देले मनुष्य मनरे अशांति और उद्वेग रहे एवं अनुचित उपाय अर्थात मिथ्या कपट इत्यादि असत उपाय धन संग्रह कले पाप हुए एवं परिणाम नरक तथा 84 लाख जोनि रे दुख भोगवाकू पड़े। एही दृष्टिरु राजसिक कर्मर फल दुखमय। प्रमाद मोहयु तमसो भवत अज्ञानमेव च। तमगुणर प्रमाद मोह और अज्ञान जात हुए। एगुड़िक बुद्धि रे प्रवेश कले विवेक विरुद्ध कर्म हेबाकू लागे। 18:32। फलस्वरूप अज्ञान वृद्धि पाए और दृढ़ीभूत हुए। एठारे तमगुणर अज्ञान जात हुए बोली कहगला एवं एही अध्यायर 8म श्लोकरे अज्ञानरु तमगुण जात हेबा कथा कहुଯାଇଛି। एहार तात्पर्य है वृक्षरु जेपरि बीज उत्पन्न हुए एवं सही बीजरु आहुरी अनेक वृक्ष जन्मे सेहीपरि तमगुणर अज्ञान जात हुए एवं अज्ञानरु तमगुण वृद्धि पाए और परिपुष्ट हुए। आगरु 8म श्लोकरे भगवान प्रमाद आलस्य और निद्रा कथा कहिसंती किंतु त्रयोदश श्लोकरे ओ एठारे प्रमाद कथा तो कहिसंती हेले निद्रा विषय किछि कहि नाहंती। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे आवश्यक निद्रा तमगुण नुहे निषिद्ध नुहे कि बंधनकारक मध्य नुहे। कारण शरीर पाई सात्विक और गुणातीत पुरुषों को मध्य निद्रा जीवाकू पड़े। वास्तव में अति निद्रा ही बंधनकारक निषिद्ध और तमगुण। कारण अति निद्रा गले देहरे आलस्य बढ़े शोई रहिबाकू इच्छा हुए
ଓ ବହୁ ସମୟ ଅପଚୟ ହୁଏ। ବିଶେଷ କଥନ ହେଲା, ଜୀବ ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିଜାତ ହୁଏ। ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଗତି ହୁଏ। ସେହି ବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଗତି ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ମୂଳରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଗୁଣମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୀତା 13:21। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଗୁଣର ସଙ୍ଗ କର୍ମଠାରୁ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଯେପରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ, ଗୁଣର ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ। ଗୀତା 8:6। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହି ଅର୍ଥାତ୍ 5ରୁ 18 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ 14 ଓ 15ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୁଣର ତାତ୍କାଳିକ ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ 16 ଶ୍ଲୋକରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଗାମୀ 18 ଶ୍ଲୋକରେ ଗୁଣମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ସମୂହର ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଅତଏବ ବୃତ୍ତି ଓ କର୍ମ ସଂଗଠିତ ହେବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ଗୁଣ। ଏହି ପ୍ରକରଣଟିର ଗୁଣ ବିଷୟକ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଏହି 17 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂସାର ନୁହେଁ, କେବଳ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ତାଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣର ପରତନ୍ତ୍ରତା ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧନା କରି କରି କ୍ରମଶଃ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅହଙ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଗୁଣାତୀତ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବୋଧ କହନ୍ତି। ଏହି ବୋଧ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଚଳିତ ଅଧ୍ୟାୟର 1ମ ଓ 2ୟ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣାତୀତ ବିଷୟରେ 22ରୁ 26ତମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ବା ବିବେକ ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ତାହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଲୋଭ, ପ୍ରମାଦ, ମୋହ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଗଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି, କୌଣସି ଦୁଃଖ, କୌଣସି ମୂଢ଼ ଯୋନି ଓ କୌଣସି ନରକ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ତାତ୍କାଳିକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ଗତି ହୁଏ, 14 ଓ 15 ଶ୍ଲୋକରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ବା ତମଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଗତି ହୁଏ ତାହା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଊର୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା मध्ये ତିଷ୍ଠन्ति ରାଜସଃ ଜଘନ୍ୟା ଗୁଣବୃତ୍ତିସ୍ଥା ଅଧୋ ଗଚ୍ଛन्ति ତାମସଃ। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ଊର୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରଜଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ତମ ଗୁଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ତାମସ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧୋଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଊର୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଃ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ଭୋଗାଦିକୁ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳଛତ୍ର ଓ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ପଶୁମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଯଦି ଏପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସତ୍ୱଗୁଣର ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 14 ଶ୍ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତମ ବିଦାମ୍ ଅମଳାନ୍ ଲୋକାନ୍ ଏହି ପଦରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଦେବସ୍ତତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ଶରୀର ମିଳେ। ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସାହା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଜୋଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହି ସଂଗ୍ରହ ଓ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହନ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ମମତା ଆସକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରାଜସାହା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ରଜୋଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରଜୋଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳେ। ଏଠାରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ରାଜସ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଯେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପରି ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହି ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆସକ୍ତି ଓ ମମତ୍ୱ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୁନଃ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିସ୍ଥାହା ଅଧୁ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସାହା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତମଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଦ ଇତ୍ୟାଦିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଧନ ଓ ସମୟ ବୃଥା ଅପବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସମୟାନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କପଟ ଚୋରି ଡକାୟତି ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିସ୍ଥାହା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ତମଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତମଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅଧୋଗତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯୋନି ବିଶେଷ ଓ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସାପ ବିଛା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ମ ଯୋନି ବିଶେଷ ଅଧୋଗତି ଏବଂ ବୈତରଣୀ ଅସିପତ୍ର ଲାଳାଭକ୍ଷ କୁମ୍ଭୀପାକ ରୌରବ ମହାରୌରବ ଇତ୍ୟାଦି ନରକକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଅଧୋଗତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବା ରଜୋଗୁଣ ରହିଥିଲେ ବି ଅନ୍ତକାଳରେ ତାତ୍କାଳିକ ତମଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋନି ବିଶେଷ ଅଧୋଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଢ଼ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୀତା 14:15। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତମଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ତମଗୁଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଅଧୋଗତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଗୀତା 16:16। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ବା ତାମସ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତକାଳୀନ ଚିନ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେହି ଅନ୍ତିମ ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ହେବ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଭୋଗପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧରାଯାଉ ଜଣକର କର୍ମ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯଦି ତାର କୁକୁର ଚିନ୍ତନ ଆସିଲା, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସେ କୁକୁର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ମାତ୍ର ସେହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ମାନୁସାରେ ତାକୁ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଣକର କର୍ମ ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯଦି ତାର ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତନ ହେଲା, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ହେଲେ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତା ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ତା ଦେହରେ ବହୁତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମିଳିବ। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧକ ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ରାଜସ ଓ ତାମସ ଆହାର ଛାଡ଼ି ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କ ବଚନ ଅନୁସାରେ ସାଧନାରତ ହେବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାତ୍ରା କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମାଂସ ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତାମସିକ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାତଃକାଳ ଓ ସାୟଂକାଳ ସାତ୍ୱିକ ସମୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ସାତ୍ୱିକ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା ବିଧେୟ। ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଓ ରାଜସ ତାମସ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ବିଧେୟ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି ସେଠାରେ ରହି ଠିକ୍ ଭାବେ
ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସହିତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଓ ସାତ୍ୱିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ସାତ୍ୱିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ନାଶ ହୁଏ ଓ ସାତ୍ୱିକ ସଂସ୍କାର ବା ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିର 10ଟି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଗମୋପହ ପ୍ରଜା ଦେଶଃ କାଳଃ କର୍ମ ଚ ଜନ୍ମ ଚ ଧ୍ୟାନଂ ମନ୍ତ୍ରୋଥେ ସଂସ୍କାରୋ ଦଶୈତେ ଗୁଣ ହେତବଃ। 11 ବିଭକ୍ତ 13 ବିଭକ୍ତ 4। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପ୍ରଜା ବା ସଙ୍ଗ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ, କର୍ମ, ଜନ୍ମ, ଧ୍ୟାନ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ସଂସ୍କାର, ଏ 10ଟି ବସ୍ତୁ ଯଦି ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ ବା ତାମସିକ ହୁଏ ତେବେ ଯଥାକ୍ରମେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜୋଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶେଷ କଥନ ହେଲା, ଅନ୍ତକାଳରେ ରଜଗୁଣର ତାତ୍କାଳିକ ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମୟରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନିଏ 14 ବିଭକ୍ତ 15 ଏବଂ ରଜଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନଶ୍ଚ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଫେରିଆସେ 14 ବିଭକ୍ତ 18। ଏ 2ଟି କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ନଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ୍ୟ, ତାହା ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ କିପରି କହିଲେ? ଯଥା ସତ୍ୱଗୁଣର ତାତ୍କାଳିକ ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ 14 ବିଭକ୍ତ 14 ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି 14 ବିଭକ୍ତ 18 ତଥା ତମଗୁଣର ତାତ୍କାଳିକ ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ 14 ବିଭକ୍ତ 15 ଏବଂ ତମଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି 14 ବିଭକ୍ତ 18। ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମଗୁଣ ଅବିନାଶୀ ଦେହୀକୁ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି 14 ବିଭକ୍ତ 5। ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର 3 ଗୁଣରେ ମୋହିତ 7 ବିଭକ୍ତ 13। ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ଭେଦରେ କର୍ତ୍ତା 3 ପ୍ରକାର 18 ବିଭକ୍ତ 26ରୁ 28। ସମଗ୍ର ତ୍ରିଲୋକ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ 18 ବିଭକ୍ତ 40 ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତିରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ସହିତ ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ଦେବଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ଅତଏବ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟଗତିରେ ରଜଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ଅଧୋଗତିରେ ତମଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଗୁହ୍ୟକ ଆଦିଙ୍କଠାରେ ଓ ନାରକୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବଗତ ଭିନ୍ନତା ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେତେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସୌମ୍ୟ ତ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାରାଂଶ ହେଲା, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ସେଠାରେ 3ଟି ଯାକ ଗୁଣ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ 18 ବିଭକ୍ତ 40ରେ କହିଛନ୍ତି, 3 ଗୁଣରୁ ରହିତ ହୋଇ ତ୍ରିଲୋକରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତିରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରଧାନତା, ରଜଗୁଣର ଗୌଣତା ଓ ତମଗୁଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌଣତା ଥାଏ। ମଧ୍ୟଗତିରେ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଧାନତା, ସତ୍ୱଗୁଣର ଗୌଣତା ଓ ତମଗୁଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌଣତା ଥାଏ। ଅଧୋଗତିରେ ତମଗୁଣର ପ୍ରଧାନତା, ରଜଗୁଣର ଗୌଣତା ଓ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌଣତା ଥାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ମଧ୍ୟମ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏହି ରୂପେ ଗୁଣର ଶହ ଶହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୁଣର ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଗୁଣାତୀତ ଅଟନ୍ତି 7 ବିଭକ୍ତ 13, ସେହିପରି ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ଭାବ ବା ବୃତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇ ରହନ୍ତି 14 ବିଭକ୍ତ 22।
ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା ଓ ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ ଉଭୟ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧକକୁ ଗୁଣାତୀତ କରିଦିଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ତମଗୁଣ ଅଳ୍ପ ବଢ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୂଢ଼ଜନିକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ ନରକକୁ ଯାଏ। ପଞ୍ଚମରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ଦେଇସାରି ଏବେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସ୍ୱୟଂକୁ 3 ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ନାନ୍ୟଂ ଗୁଣେଭ୍ୟଃ କର୍ତାରଂ यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ବିବେକୀ ବା ବିଚାରବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 3 ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତୀତ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋର ସତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନାନ୍ୟଂ ଗୁଣେଭ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରଂ ଯଦା ଦ୍ରଷ୍ଟାନୁପଶ୍ୟତି ଗୁଣେଭ୍ୟଶ୍ଚ ପରଂ ବେତ୍ତି ମଦ୍ଭାବଂ ସହ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କେବଳ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଗୁଣରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ କାରଣ ଗୁଣ, ଅନ୍ୟ କେହି କାରଣ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ସମୂହ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଗୁଣଠାରୁ ଅତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କେବେ ଗୁଣରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଉପରେ ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏତାଦୃଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଚାର କୁଶଳ ସାଧକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୁଣାତୀତ, ଅସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ହୋଇନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ କି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ମୋର ଭାବ ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗୁଣ ସହିତ ସେ ଭ୍ରମବଶତଃ ନିଜର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଧାରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଥିବା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଥାବତ୍ ରହିଯାଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଗୁଣେଭ୍ୟଶ୍ଚ ପରଂ ବେତ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରକାଶକଠାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା। ଗୀତା 13:31। ମଦ୍ଭାବଂ ସହ ଅଧିଗଚ୍ଛତି ପଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ମୋର ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି କଥା 2ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ମମ ସାଧର୍ମ୍ୟ ମାଗତାହା ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିବେକୀ ସାଧକ ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ କର୍ତ୍ତା ଦେଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୁଣରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥରୁ ଅସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରେ। ଅସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଯଦା ହି ନେନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ। ଗୀତା 6:4। ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଅଟକି ନ ଗଲେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗୁଣାନେତାନତୀତ୍ୟତ୍ରିନ୍ ଦେହି ଦେହ ସମୁଦ୍ଭବାନ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ଦୁଃଖେ ବିମୁକ୍ତୋ ମୃତମଶ୍ନୁତେ। ଦେହଧାରୀ ବା ବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ 3 ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜରା ରୂପକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅମରତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ। ଗୁଣାନେତାନତୀତ୍ୟ ତ୍ରିନ୍ ଦେହି ଦେହ ସମୁଦ୍ଭବାନ୍। ଯଦ୍ୟପି ବିଚାରଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ତଥାପି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେହଧାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେହି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦେହର ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୀତା 13:21। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 5ମରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଏତାନ ତ୍ରିନ୍ ଗୁଣାନ୍ ପଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଚାରଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି 3 ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମାନିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତଥା ଉତ୍ପନ୍ନ ନଷ୍ଟଶୀଳ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣରେ କେବେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ କିପରି? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ଦୁଃଖେଇ ବିମୁକ୍ତ ମୃତମ ଅଶ୍ନୁତେ। ସାଧକ ଯଦି ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ତାକୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୃତି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଗୁଣସଙ୍ଗ। ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି ଓ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। ଗୁଣର ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ସାତ୍ୱିକ ହୁଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ରାଜସ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାମସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂରେ କେବେ ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ଓ ତାମସ ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱତଃ ଅସଙ୍ଗ ରହେ। ଏହି ଅସଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କିପରି? କାହିଁକି ନା ଯେ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାର ହିଁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହୁଏ। ଗୁଣ ସହିତ ସଙ୍ଗ ରହିବାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯେ ଗୁଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଅନୁଭବ କରେ ତାକୁ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଅମରତ୍ୱ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଦେହ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବା ଏକତ୍ୱ ଭାବ ମନେ କରିବାରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ମରଣଶୀଳ ମନେ କରେ। ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅମର, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ନଷ୍ଟଶୀଳ ଶରୀରକୁ ଅମର ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାକୁ ଅମରତ୍ୱ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଦେହରୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବିବେକଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ମଦ୍ଭାବଂ ସ୍ୱଅଧିଗଚ୍ଛତି ପଦରେ ଭଗବତ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଅମୃତମ ଅଶ୍ନୁତେ ପଦରେ ଅମରତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବସ୍ତୁତଃ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ କଥା। ଗୀତାରେ ଜରା ମରଣ ମୁଖ୍ୟାୟ 7:29, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁଦର୍ଶନମ 13:8 ଓ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ଦୁଃଖୈର୍ ବିମୁକ୍ତ 14:20 ଏ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଯୁବାବସ୍ଥା କଥା କୁହା ନ ଯାଇ କେବଳ ଜରା ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ତ ବାଲ୍ୟ, ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧ ତିନୋଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ତେବେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଥିବାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦେହରେ ବଳ ନଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଗଲାବେଳେ ସେ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ମାତ୍ର ଯେ ତିନି ଗୁଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ଶରୀର ସହିତ ସ୍ୱୟଂର ଏକତ୍ୱ ମନେ କରିବାରୁ ହିଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଘଟିତ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଃଖକୁ ଜୀବ ନିଜଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଗୁଣସଙ୍ଗରୁ ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦେହର ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଣରୁ ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷ ରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଗୁଣାତୀତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଗଲେ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ। ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି, କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅମର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏହି ଅମର ରହିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅମର। ଯଦି ଅମର ହୋଇନଥାନ୍ତା
ତେବେ ତାର ଅମର ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଉଦାହରଣାର୍ଥ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ଲାଗୁଥିବାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନ, ଜଳ ଆଦି ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ନ ଓ ଜଳ ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ଲାଗୁନଥାନ୍ତା। ଅତଏବ ଅମରତ୍ୱ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଭୂତଗ୍ରାମଃ ସ ଏବାୟମ୍। ଗୀତା 8:19। ମାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅମର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିବେକର ତିରସ୍କାର କରି ମରଣଧର୍ମୀ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଓ ଅମରତ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବିବେକକୁ ମହତ୍ୱ ଦେଇ ବିଚାର କରେ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀର ନିରନ୍ତର ମରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଅମରତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଅମରତ୍ୱର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଦା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହି ଶରୀରର ବିକାର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସୁତରାଂ ସାଧକ ବିକାର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅମରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି 14 ଅଧ୍ୟାୟର ସାର ଓ ନିଷ୍କର୍ଷ। ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन कहिले, हे प्रभु, एही तीनि गुणरू अतीत मनुष्यंकर लक्षण कौन? तांकर आचरण किपरि एवं एही तीनि गुणकु किपरि अतिक्रम करा जाई पारे? कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभु। हे प्रभु, जो मनुष्य समस्त गुणकु अतिक्रम करि सारिछन्ति तांकर लक्षण विषय मु जानिबा पई इच्छुक। तात्पर्य हैला, संसारी मनुष्यंक अपेक्षा गुणातीत मनुष्यंक ठारे एमिति की अलौकिकता आसी जाए जद्वारा साधारण प्राणी तांको गुणातीत बोली जानिपारନ୍ତି। किमाचारः सही गुणातीत मनुष्यंकर आचरण किपरि, अर्थात साधारण लोकंकर दिनचर्या और रातिचर्या जेपरि हुए गुणातीत मनुष्यंकर दिनचर्या और रातिचर्या सेपरि हुए ना ताठारु किछि अन्य प्रकार हुए? साधारण लोक जेपरि आचरण करती, जेपरि खाइबा पीवा, चाली चलन, शयन, जागरण इत्यादि करती, गुणातीत पुरुष सेहिपरि करती ना किछि विशेष ढंगरे करती? कथं चेतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। एही तीनि गुणकु अतिक्रम करिवार उपाय कौन? अर्थात केउ साधना कले मनुष्य गुणातीत होई परिबो? अर्जुनंकर प्रश्नगुड़िक मध्यरु प्रथम प्रश्नर उत्तर देवाकु जाई भगवान एबे 2टी श्लोकरे गुणातीत मनुष्यंकर लक्षण गुड़िकर वर्णना करुछन्ति। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान कहिले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह पूर्ण रूपे प्रवृत्त हेले मध्य गुणातीत मनुष्य एसबु प्रति द्वेष करे नहीं एवं एसबु निवृत्त होई गले मध्य एसबुर इच्छा करे नहीं। प्रकाशं च इंद्रिय और अंतःकरणर स्वच्छता बा निर्मलतार नाम प्रकाश। तात्पर्य है जहा जोगु इंद्रियगणों द्वारा शब्दादि 5 विषयर स्पष्ट ज्ञान हुए, मन द्वारा मनन हुए, बुद्धि द्वारा निर्णय हुए, ताहाको प्रकाश कहती। भगवान आगरू 14 विभक्त 11 श्लोकरे सत्वगुणर प्रकाश और ज्ञान नामक 2टी वृत्ति कथा उल्लेख करिछन्ति। सेथिमध्यरु एठारे केवल प्रकाश नामक वृत्ति कथा कहिबार उद्देश्य है सत्वगुणरे प्रकाश नामक वृत्ति मुख्य,
କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରକାଶ ଆସେ ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ମଳତା ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବା ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରକାଶ ଆସିଲେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ନାମକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଧରି ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜଗୁଣ ଜନିତ ଲୋଭ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅନୁରାଗପୂର୍ବକ କର୍ମାରମ୍ଭ, ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ପୃହା ଇତ୍ୟାଦି ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରଜଗୁଣ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ରଖୁଥିବା ବୃତ୍ତି ଆଦୌ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଓ କାମନା ବର୍ଜିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହେ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏପରି କ୍ରିୟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନୁରାଗ ବା ଆସକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟା ରଜଗୁଣର ଦୁଇଟି ରୂପ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନୁରାଗ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଏହି ଅନୁରାଗ ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ନିଷ୍କାମ ଭାବପୂର୍ବକ କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ। ଏହି କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋହ ମେବ ଚ ପାଣ୍ଡବ। ମୋହ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏକ, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ସତ୍ ଅସତ୍ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବେକ ନ ହେବା, ଏବଂ ଦୁଇ, ବ୍ୟାବହାରିକ ତ୍ରୁଟି ହେବା। ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ମୋହ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ଅସତ୍ ପ୍ରଭୃତି ବିବେକ ନ ହେବା ଆଦୌ ରହେ ନାହିଁ। ଗୀତା 4:35। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ତ୍ରୁଟି ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୋଷୀ ମାନି ନେବା ଏବଂ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନି ନେବା ରୂପକ ମୋହ ତଥା ଦଉଡ଼ିରେ ସାପ ଦେଖାଯିବା, ମୃଗତୃଷ୍ଣାରେ ଜଳ ଦେଖାଯିବା, ଶାମୁକା ଓ ଅଭ୍ରକ ରୂପା ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ମୋହ ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ସମ୍ପ୍ରବୃତ୍ତାନି ନ ନିବୃତ୍ତାନି କାଙ୍କ୍ଷତି। ସତ୍ୱଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ରଜଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ତମଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏପରି ବୃତ୍ତି କାହିଁକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନ ରହୁ ଏପରି ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତି ପୁନଃ ଆସୁ ଓ ସର୍ବଦା ରହୁ ଏପରି ଅନୁରାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଆସିଲେ ଓ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥନ ହେଲା, ବୃତ୍ତି ହେବା ଓ ବୃତ୍ତି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ହେବା ସମଷ୍ଟିଗତ ଏବଂ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଆମ ଉପରେ ତାହାର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ କେବଳ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମର ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ସବୁ ସଂସାରର ଅଂଶ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି। ଯଦି ସଂସାରରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ଆମକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେବେ ଶରୀରାଦିରେ ସମ୍ପାଦିତ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ଆମକୁ କିପରି ବାବା ଲାଗିବ? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତଃ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେକ କ୍ରିୟା ସହିତ ରାଗଦ୍ୱେଷ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେହି କ୍ରିୟାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣର ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମଗୁଣ ଜନିତ ଭଲମନ୍ଦ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସାଧକ ରାଗଦ୍ୱେଷ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। କାହାରି ବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣର ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେ ରାଗଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ଆସନ୍ତି ଓ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ
ଏକ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଦେଖିବା ଓ ଦେଖାଯିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖିବା କରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଦେଖାଯିବା ହେବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେଖିଲେ ଦୋଷ ଲାଗେ, ଦେଖାଗଲେ ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସାଧକର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବୃତ୍ତି ବି ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବା ହେଉଥିବା ବୃତ୍ତି ସହିତ ରାଗଦ୍ୱେଷ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମନେ କରିବା ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା। ସାଧକର ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି, ସୁନହୁଁ ତାତ ମାୟା କୃତ ଗୁଣରୁ ଦୋଷ ଅନେକ ଗୁଣୟ ହଉ ଭୟନ ଦେଖିୟହିଁ ଦେଖିୟସୋ ଅବିବେକ। ମାନସ 7:41। ସାଧକ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ବା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ଏକ ଭାବେ ରହୁଛି। ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ। କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳକୁ ଦେଖିପାରେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଥା ପୃଥକ୍। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିବାରୁ ହିଁ ଗୁଣଜନିତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିଜଠାରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାଧକ ଆଗନ୍ତୁକ ବୃତ୍ତି ସହିତ ମିଶି ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ବୃତ୍ତି ଆସିଲେ ବି ସେଥିରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ନିଜର ଏକତ୍ୱ ମାନିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଏକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଗୁଣରୁ ସର୍ବଥା ନିର୍ଲିପ୍ତ, ନିର୍ବିକାର ଓ ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ବିକାରୀ ଓ ବିନାଶୀ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସାଧକ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅନୁକୂଳତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ନିର୍ବିକାରତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାର ଜ୍ଞାନ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବଦଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେଥିରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ସାଧକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧକ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ସାଧକ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ସାଧକ ମାତ୍ରେ ଦେହର ଧର୍ମକୁ ନିଜଠାରେ ନ ମାନିବା ଉଚିତ। ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଥାନ୍ତି, ନିଜଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ମନେ ନ କରୁ, ଖରାପ ମନେ ନ କରୁ କିମ୍ବା ନିଜଠାରେ ଥିବାର ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ। କାରଣ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି ଓ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରନ୍ତର ରହିଥାଏ। ଯଦି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମଠାରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମଠାରେ ରହୁଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ରହୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆସିବା ଯିବା ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଉଦାସୀନ ବଦାସୀନୋ ଗୁଣୈର୍ୟୋ ନ ବିଚାଲ୍ୟତେ ଗୁଣା ବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତ୍ୟେବ ୟୋବତିଷ୍ଠତି ନେଙ୍ଗତେ। ଯେ ଉଦାସୀନ ଭଳି ସ୍ଥିତ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତଥା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗୁଣରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହେ ଏବଂ ନିଜେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ଉଦାସୀନ ବଦାସୀନ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେ କୌଣସି ଜଣକର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରେ ତାକୁ ପକ୍ଷପାତୀ କହନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଦାସୀନ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ସଂସାର ଓ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦାସୀନ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନାହିଁ।
ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ତାରୁ ହିଁ ସଂସାର ସତ୍ତାବାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରର ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କାହା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାର ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦାସୀନ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୁଣୈର୍ଯୋ ନ ବିଚାଲ୍ୟତେ, ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୱ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ନାନା ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଆସେ ସତ, ହେଲେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗୁଣର ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗୁଣର ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେସବୁ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବୁଲାଉଥିବା ଅନ୍ତଃକରଣ ସମେତ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଅବିଦ୍ୟମାନତା ଓ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନତା ନିରନ୍ତର ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜାଗ୍ରତ ରହେ। ଗୁଣାବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତ୍ୟତେ ଯ ଅବତିଷ୍ଠତି, ଗୁଣ ହିଁ ଗୁଣରେ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଗୀତା 3:28। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣି ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ନିର୍ବିକାର ରୂପେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ନ ଇଙ୍ଗତେ, ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣାବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତ୍ୟେବ ପଦରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବେ ନ ଇଙ୍ଗତେ ପଦରେ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷ ନିଜେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଅବିନାଶୀ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ କେବେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। 22ତମ ଏବଂ 23ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ନ ବିଚାଲ୍ୟତେ, ଅବତିଷ୍ଠତି ଓ ନେଙ୍ଗତେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ତିନୋଟି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଚଳ ବା ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କେହି ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କରିବା, ହେବା ଓ ଥିବା ଏ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କରିବା ହେବାରେ ଓ ହେବା ଥିବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥର ମହତ୍ଵ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ, ସେପରି ଅସାଧକ ବା ସଂସାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ଗୀତା 3:27। ଯେ କର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବିବେକ ପ୍ରଧାନ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହେଉଛି। ଗୁଣାଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ଗୀତା 3:28। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋମି ଇତି। ଗୀତା 5:8। ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ କେବଳ ସତ୍ତା ତଥା ଜ୍ଞପ୍ତି ବା ଥିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯ ଅବତିଷ୍ଠତି ନେଙ୍ଗତେ, ସେହି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ଏକ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଯଥାବତ୍ ରହିଥାଏ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ ନ ରହି ସ୍ୱତଃ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ବା ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ରହେ। 21 ଶ୍ଲୋକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେ ଅର୍ଜୁନ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଶମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସ୍ୱସ୍ଥଃ ସମଲୋଷ୍ଟାଶ୍ମକାଞ୍ଚନଃ ତୁଲ୍ୟପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟୋ ଧୀରଃ ତୁଲ୍ୟନିନ୍ଦାତ୍ମସଂସ୍ତୁତିଃ ମାନାପମାନୟୋସ୍ତୁଲ୍ୟ ସ୍ତୁଲ୍ୟୋ ମିତ୍ରାରିପକ୍ଷୟଃ सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते।
ଯେଉଁ ଧୀର ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ତଥା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ, ଯେ ଟେକା ପଥର ଓ ସୁନାରେ ସମଭାବ ରଖେ, ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟରେ ଓ ନିଜର ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ ସମ ରହେ, ଯେ ମାନ ଅପମାନ ତଥା ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ ରହେ ଏବଂ ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମାରମ୍ଭର ପରିତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୁଣାତୀତ କୁହାଯାଏ। ଧୀରଃ ସମଦୁଃଖ ସୁଖଃ। ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ସାର ଅସାର ଇତ୍ୟାଦିର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରି ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧାନୁସାରେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଖ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୁଃଖ କହନ୍ତି। ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟିରେ ସମ ରହନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପକ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ଥଃ, ସ୍ୱରୂପରେ ଆଦୌ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋକ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ସମଲୋଷ୍ଟାସ୍ମ କାଞ୍ଚନଃ। ତାଙ୍କର ଟେକା ପଥର ଓ ସୁନାରେ ଆକର୍ଷଣ ବା ରାଗ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିକର୍ଷଣ ବା ଦ୍ୱେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ସେ ଟେକାକୁ ଟେକା ସ୍ଥାନରେ, ପଥରକୁ ପଥର ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସୁନାକୁ ସୁନା ସ୍ଥାନରେ ବା ସିନ୍ଧୁକ ପ୍ରଭୃତିରେ ରଖନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଏସବୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ହର୍ଷ ଶୋକ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସମ ରହନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଟେକା ପଥର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ଞାନ ନ ହେବା ସମତା ନୁହେଁ। ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ରାଗଦ୍ୱେଷ ନ ହେବା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସମତା। ଜ୍ଞାନ କେବେ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିକାର ହିଁ ଦୋଷାବହ। ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟଃ। କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ତାତ୍କାଳିକ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ ରହନ୍ତି। ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦାତ୍ମ ସଂସ୍ତୁତି। ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ନାମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ନାମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ନିନ୍ଦା କଲେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସୁଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଦ୍ୱେଷ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶଂସାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଖରାପ ଲାଗେ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଗୁଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଜ୍ଞାନ ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନେଇ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ, ଗୁଣଜନିତ ପରକୃତ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସା ଦୁଇଟି ପରକୃତ କ୍ରିୟା। ଏହି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ବା ବିଷନ୍ନ ହେବା ଭୁଲ। ଯାହାର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଓ ଧାରଣା ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ କହେ। ସେ ଆମର ଅନୁକୂଳ କଥା କହୁ, ଆମର ନିନ୍ଦା ନ କରୁ, ଏପରି ବିଚାର କରିବା ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଏହିପରି କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ଭାବ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ତୁମେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା କର? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି କେହି ନିନ୍ଦା କରେ ତେବେ ସେଥିରେ ସାଧକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ସାଧକ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶଂସା କରେ ତେବେ ସେଥିରେ ତାର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଖୁସି ହେଲେ ବିପଦ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ମନୋପମାନୟୋ ସ୍ତୁଲ୍ୟଃ। ମାନ ବା ସମ୍ମାନ ଓ ଅପମାନରେ ଶରୀରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଶରୀର ସହିତ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ଆଦର କରୁ ବା ନିରାଦର କରୁ,
ସମ୍ମାନିତ କରୁ ବା ଅପମାନିତ କରୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ପରକୃତ କ୍ରିୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଓ ମାନ ଅପମାନ ରୂପକ ପରକୃତ କ୍ରିୟାରେ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ସମ ରହନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ପରକୃତ କ୍ରିୟାର ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ତଥା ପ୍ରଶଂସା ଓ ମାନରେ ହର୍ଷିତ ହେବା ଦୋଷାବହ। କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତିର ବିକାର। ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଓ ମାନ ଅପମାନର ଜ୍ଞାନ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ନାମ ଓ ଶରୀର ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ସେଠାରେ ଏସବୁ ବିକାର ନାହିଁ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣରହିତ ଓ ନିର୍ବିକାର। ତୁଲ୍ୟ ମିତ୍ରାରି ପକ୍ଷୟୋଃ। ସେ ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ ରହନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶତ୍ରୁମିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ବା ଶତ୍ରୁ ମାନିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ନିଜର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ତାଠାରେ ରାଗଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତଃ ଶତ୍ରୁ ଓ ମିତ୍ର ଭାବନାରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାରରେ ପକ୍ଷପାତ ଜାତ ହୁଏ। ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବନା ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପକ୍ଷପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରଭାବ ରଖୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବବଶତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁଭାବ ରଖୁଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ କୌଣସି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ବ୍ୟବହାରରେ ମିତ୍ରଭାବ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁଭାବ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଟିକେ ଅଧିକ ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି। ଯଥା ପଦାର୍ଥ ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ସେ ମିତ୍ରଭାବ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ସେ ଖୁସି ମନରେ ସହିପାରିବ ସେତିକି, ଏବଂ ଶତ୍ରୁଭାବ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମତା କୁହାଯାଏ। କାରଣ ନିଜ ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଉଦାରତା ରହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବାରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ସେହି ମହାପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କର୍ମାରମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ଓ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ବାସନା ଓ ମମତା ନ ରଖି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାନ ବଡ଼ିମା ଇତ୍ୟାଦିର ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁଣାତୀତ ସ ଉଚ୍ୟତେ। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚତେ ପଦରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଗୁଣାତୀତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଶରୀର ଓ ଅନ୍ତଃକରଣର ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗୁଣାତୀତ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଗୁଣାତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ, ଗୁଣରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷଣ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେ ଗୁଣାତୀତ କିପରି? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୁଣାତୀତର ଲକ୍ଷଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତୀତର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଲୋକେ ଆଗରୁ ସେହି ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ଥିତି ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଶରୀର ଓ ଅନ୍ତଃକରଣର ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣାତୀତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅତଏବ ଏ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ ସଂକେତ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଏବଂ ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି। ଏଣୁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣର ମଧ୍ୟ କାରଣ, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ଅଧିକନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଥା ଅତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣାତୀତ, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଣାତୀତଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମାନି ନିଆଯାଇଥିବା ଅହଂଭାବ ଓ ମମତ୍ୱ ନାଶ ହୋଇଗଲେ
ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଗୁଣାତୀତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଓ ମାନ ଅପମାନ ଏପରି 8ଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତ ବିଷମତା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏପରିକି ସାଧକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ବିଷମତା ହୋଇଯାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ 8ଟି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହାଙ୍କର ସମତା ରହେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମତା ରଖିବା ଅତି ସହଜ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉକ୍ତ 8ଟି ବିପରୀତ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଏହି 8ଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମତା ରହେ। ଗୁଣାତୀତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ନିର୍ବିକାରତାରେ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ବିକାରତା ଓ ସମତା ଯଥାବତ୍ ଅଟଳ ରହେ। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି କେବେ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଚତୁର୍ବିଂଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଗୁଣାତୀତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ରାଗଦ୍ୱେଷାଦି ବିକାର ଜଡ଼ରେ ନଥାଏ କି ଚେତନରେ ନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତଃକରଣର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଦେହାଭିମାନରେ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେହାଭିମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଅବିବେକ ଓ ଅବିଚାର ପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ମାନି ନିଆଯାଉଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ବିକାର ନିଜଠାରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବିବେକିତା ହେତୁ ନିଜଠାରେ ବିକାର ଥିବାର ମାନିନିଏ। ସେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ହେଁ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବିବେକ ଓ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ତା ନିଜଠାରେ ବିକାର ନଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବ, ତେବେ ସେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୋକ୍ତା ବା ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପରେ ଗୁଣାତୀତ ହେବାର ଉପାୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଂଚ ୟୋ ବ୍ୟଭିଚାରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସେବତେ ସଗୁଣାନ୍ ସମତିତ୍ୱେତାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେବା କରେ, ସେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 19 ଓ 20 ଶ୍ଲୋକରେ ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଉପାୟ କହିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ 21 ଶ୍ଲୋକରେ ଗୁଣାତୀତ ହେବାର ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଉପାୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଜାଣି ଭଗବାନ ଗୁଣାତୀତ ହେବାର ଉପାୟ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାଂଚ ଯଃ ଅବ୍ୟଭିଚାରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସେବତେ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଉପାସକ, ଉପାସ୍ୟ ଓ ଉପାସନା ତିନୋଟି ଯାକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଃ ପଦରେ ଉପାସକ, ମାମ୍ ପଦରେ ଉପାସ୍ୟ ଓ ଅବ୍ୟଭିଚାରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସେବତେ ପଦରେ ଉପାସନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଅବ୍ୟଭିଚାରେଣ ପଦର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟ କାହାରି ଆଶ୍ରୟ ନ ରହୁ। ସାଂସାରିକ ଆଶ୍ରୟ ତ ଦୂରର କଥା, ଏପରିକି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗର ବା ସାଧନାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନ ରହୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ପଦର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା, ଆଶ୍ରୟ, ଆଶା, ବଳ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ୟଭିଚାରେଣ ପଦରେ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ମନା କରି ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ପଦରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେବତେ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ମନୋନୁକୂଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ସଗୁଣାନ୍ ସମତିତ୍ୱ ଏତାନ୍, ଯେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଭଗବତ କୃପାରୁ ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ଗୀତା 12:6-7। ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ, ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ପାତ୍ର
ବା ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏବେ ଭକ୍ତି କଥା କହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କଥା ନ କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା କହିବା ଉଚିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଗୁଣାତୀତ ହେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିକୁ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ବୋଲି କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଭୂମିକା ଆପେ ଆପେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସେ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୋର ଉପାସନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସ୍ୱତଃ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସେହି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭାବନା ଥାଏ ଭଗବାନ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସାରାଂଶ ହେଲା ଯେ କେବଳ ଭଗବତ ପରାୟଣ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ସେ ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱତଃ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସାଧନାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଭକ୍ତିରେ ସାଧକ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଯେଉଁ ସାଧକ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଭକ୍ତି କଲେ ତାକୁ ତାହା ମିଳିଯାଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଗୀତା 14:27। ବ୍ରହ୍ମ ସମଗ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ଗୀତା 7:29-30। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ସଗୁଣ ଉପାସନାକୁ ନିର୍ଗୁଣ ବା ଗୁଣାତୀତ କୁହାଯାଇଛି। ଯଥା ମନ୍ନିକେତମ୍ ତୁ ନିର୍ଗୁଣମ୍ 11:25-25, ମତ୍ ସେବାୟାଂ ତୁ ନିର୍ଗୁଣା 11:25-27 ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସଗୁଣ ଉପାସକ 3 ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ। ସଗୁଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଗୁଣର ଆଶ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ଅଧୀନ, ତାହାର ନାମ ସଗୁଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଅସୀମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଦିବ୍ୟଗୁଣ ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହାର ନାମ ସଗୁଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ବା ତାମସ କ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବଦ୍ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ଅତି ସହଜରେ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ରୂପର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଉପାସନା କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଓ ପାତ୍ର ହେବ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଣୋ ହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାହମ୍ ଅମୃତସ୍ୟ ବ୍ୟୟସ୍ୟ ଚ ଶାଶ୍ୱତସ୍ୟ ଚ ଧର୍ମସ୍ୟ ସୁଖସ୍ୟୈକାନ୍ତିକସ୍ୟ ଚ। କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମର, ଅବିନାଶୀ ଅମୃତର ତଥା ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ଓ ଐକାନ୍ତିକ ସୁଖର ଆଶ୍ରୟ। ବ୍ରହ୍ମଣ ହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅହମ୍, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଆଶ୍ରୟ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ନିଜର ଅଭିନ୍ନତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସାକାର ରୂପେ ଏବଂ କାଷ୍ଠାଦିରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ନିରାକାର ରୂପେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଅଗ୍ନି ଏକ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ସାକାର ରୂପ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଭଗବାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ସାଧକମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ଭେଦ ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଯେପରି ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଜିହ୍ୱା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ସ୍ୱାଦ, ସେହିପରି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରହ୍ମ
ଓ ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁହେଁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏକ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଣି ଆଧାୟ କର୍ମାଣି 5:10 ଏବଂ ନିଜକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମୟା ତତମିଦଂ ସର୍ବଂ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନା 9:4। ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା, ସାକାର ଓ ନିରାକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଦୁହେଁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏକ। ଅମୃତସ୍ୟ ଅବ୍ୟୟସ୍ୟ ଚ, ମୁଁ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଅମୃତର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅମୃତ ହିଁ ମୋର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଅମୃତ ଓ ମୁଁ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଭଗବାନ ଅମୃତ ମଶ୍ନୁତେ 13:12, 14:20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତସ୍ୟ ଚ ଧର୍ମସ୍ୟ, ମୁଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଧାର ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ମୋର ଆଧାର। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ମୁଁ ଦୁଇ ନୁହଁ, ବରଂ ଏକ। ସନାତନ ଧର୍ମ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ହିନ୍ଦୁ ବା ସନାତନ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଇସଲାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି 4ଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଯଥାକ୍ରମେ ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମହମ୍ମଦ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି 3ଟି ଯାକ ଧର୍ମ ଅର୍ବାଚୀନ ବା ଆଧୁନିକ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କୌଣସି ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଯାହା ଆଗରୁ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଶାଶ୍ୱତ ବା ସନାତନ, ସେହିପରି ସନାତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ବା ସନାତନ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଗୀତା 14:27 ଶ୍ଲୋକରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହାର ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଗୀତା 4:7-8। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଂସ୍ଥାପନା ଓ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗଠନ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଓ ମତମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ଧର୍ମମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧନା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦାନ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଅତଏବ ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସେତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମର ଗୋପ୍ତା ବା ରକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। 11:18। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସନାତନ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। 4:8। ସୁଖସ୍ୟ ଐକାନ୍ତିକସ୍ୟ ଚ, ଐକାନ୍ତିକ ସୁଖର ଆଧାର ମୁଁ ଏବଂ ଐକାନ୍ତିକ ସୁଖ ମୋର ଆଧାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଐକାନ୍ତିକ ସୁଖ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନ ଏହି ଐକାନ୍ତିକ ସୁଖକୁ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ 5:21, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ସୁଖ 6:21 ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ 6:28 ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ବ୍ରହ୍ମଣଃ ଅମୃତସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପଦରେ ରାହୋଃ ଶିରଃ ନ୍ୟାୟ ଭଳି ଅଭିନ୍ନତାରେ 6ଠି ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ରାହୁର ମୁଣ୍ଡ ଏପରି ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ରାହୁ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଯେ ପୃଥକ ପୃଥକ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାହୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ରାହୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ, ଅବିନାଶୀ, ଅମୃତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଅବିନାଶୀ ଓ ଅମୃତ। ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି। ବ୍ରହ୍ମ କୁହ ବା କୃଷ୍ଣ କୁହ,
कृष्ण कुह बा ब्रह्म कुह, अविनाशी अमृत कुह बा कृष्ण कुह, कृष्ण कुह बा अविनाशी अमृत कुह, शाश्वत धर्म कुह बा कृष्ण कुह, कृष्ण कुह बा शाश्वत धर्म कुह, ऐकांतिक सुख कुह बा कृष्ण कुह, कृष्ण कुह बा ऐकांतिक सुख कुह, सबु एका कथा। एथिरे कौनसी आधार आधेय भाव नहीं, तत्व गोटिए। एथिपाई भगवानଙ୍କର उपासना कले ब्रह्म प्राप्ति हुए बोली कहवा यथार्थ। परिशिष्ट भाव है मु ही ब्रह्म तथा अविनाशी अमृतर आश्रय। यह निर्गुण निराकार तथा ज्ञानजोगर विषय। मु ही शाश्वत धर्मर आश्रय। यह सगुण साकार तथा कर्मजोगर विषय एवं मु ही ऐकांतिक सुखर आश्रय। यह सगुण निराकार तथा ध्यानजोगर विषय। तात्पर्य है मोर अर्थात सगुण साकारर उपासना कले मोर आश्रय नेले ज्ञानजोग कर्मजोग और ध्यानजोग तीनोटी जाक सिद्ध हो जाए। तीनोटी जाक जोग द्वारा गोटे तत्व प्राप्ति हुए एवं ताहाकु समग्र कहती। समस्त विभूति भगवानंकर ऐश्वर्य मात्र। ब्रह्म भी भगवानंकर एक विभूति बा ऐश्वर्य। तेणु एठारे भगवान कहिसंती ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम्। पद्मपुराण रे अछि जे ब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण नखर एक ज्योति। जन्नखेन्दु रुचिर ब्रह्म ध्येयम् ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृन्दावनेश्वरम्। पातालखंड 77 विभक्त 60। अर्थात महादेव कहउछंती जहांक नखचंद्रर कांति रूपक ब्रह्म को देवता माने ध्यान करती सही त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्रीकृष्ण को मो वंदना करुछि। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम 14 एही प्रकारे ओम तत्सत् एही भगवत नाम उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और जोगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद रूपक श्रीकृष्णार्जुन संवाद गुणत्रय विभाग योग नामक 14 अध्याय पूर्ण है। एही अध्याय रे सत्व रजौ तम नामक 3 गुणर विभाग पूर्वक वर्णना करा जायछि। एही 3 गुणरू अतीत होईगले एथिरु संबंध विच्छिन्न होईगले परमात्मा को संगे नित्य जोग अनुभूत हुए। तेणु एही अध्यायर नाम गुणत्रय विभाग जोग रखा जायछि। 14 अध्यायर पद अक्षर और उवाच। एही अध्यायर अथ 14 अध्याय रे 3टी श्री भगवान उवाच आदि पदरे 6टी श्लोक मानकरे 322टी और पुष्पिकारे 13टी पद रहिछि। एही प्रकारे समस्त पदर समष्टि 344। 2 एही अध्यायर अथ 14 अध्याय रे 8टी श्री भगवान उवाच आदि पद मानकरे 20टी श्लोक मानकरे 864टी और पुष्पिकारे 51टी अक्षर रहिछि। एही प्रकारे समस्त अक्षरर समष्टि 943। एही अध्यायर समस्त श्लोक 32 अक्षर विशिष्ट। 3 एही अध्याय रे 3टी उवाच अछि। 2टी श्री भगवान उवाच और गोटे अर्जुन उवाच। 14 अध्याय रे प्रयुक्त छंद। एही अध्यायर 27टी श्लोक मध्यरु पंचम श्लोकर प्रथम चरण रे 9 गण प्रयुक्त होइथिबारु 9 विपुला। षष्ठ और दशम श्लोकर प्रथम चरण रे र गण प्रयुक्त होइथिबारु र विपुला। पंचदश और सप्तदश श्लोकर तृतीय चरण रे भगण प्रयुक्त होइथिबारु भ विपुला। 19 श्लोकर प्रथम चरण रे मगण प्रयुक्त होइथिबारु म विपुला एवं नवम श्लोकर प्रथम चरण रे भगण और तृतीय चरण रे नगण प्रयुक्त होइथिबारु संकीर्ण विपुला संज्ञा विशिष्ट छंद रहिछि। अवशिष्ट 20टी श्लोक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंदर लक्षण युक्त।